श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनिष्टं स्थापितं जगद्भूतले शृङ्गरूपकदामयं ददाति पदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस्तं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमोऽविद्यसे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने वरभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतीभो च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भगवद्गीतानां नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेव गौरवाणी प्रचार विशेष शून्यवाणी प्रसाद। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य गुरु जय वैष्णव जय गौरवता जय राधा लोकेश भगवान। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 47 अध्याय भ्रमर संगीत। से अध्याय आज आम पाठ करवा 14 नंबर श्लोक। किमिह पुरुषं देवयसीतं जोधुनम् अधिपतिं विजय सकाशकिनं वियतं तदपुरुषं पीतकुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्ठमिष्ठम्
ସାବଧାନ ବା କିଂ କାହିଁକି ଏଠାରେ ବହୁ ବହୁତ ଷଡ଼ଙ୍ଗରେ ହେ ଭ୍ରମର ଛଟି ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଟା ଭ୍ରମରକୁ କୁହାଯାଏ ଛଟି ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୁଣୁଛି ଏକ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ କିଏ ଏକ ପାଦହୀନ କିଏ ସର୍ପ ଏକ ପାଦ କିଏ ଭୂତ ଭୂତ ସବୁ ଦି ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ଭୂତ ପରିବାର ଶୁଣୁଛ ଶୁଣିବୁନି ଏକ ପାଦ ହେଉଛି ଭୂତ ଦି ପାଦ ମନୁଷ୍ୟ ତ୍ରିପାଦ ବୃତ ଅବସ୍ଥା ତିନୋଟି ପାଦ ଚତୁର୍ପାଦ ଚତୁର୍ଥ ପଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଛଟି ପାଦ ଇଏ ଭ୍ରମର ବୁଝ ବହୁ ପାଦ बहुपद ट्रेन धरी हरे कृष्ण माता जी शुई जाते ब्रह्मचारी मान शुरू कथा शुणव ना भ्रमर छद विशिष्ट सार्ध चतुष्पाद सार्ध चतुष्पाद माने माने चारिटा पाद अर्ध चारिटी अर्ध सार्ध चतुष्पाद प्रति कथा बुझे न बुझे जान गायसी गान करुच तम तुम्हें যদুনা যদুগণଙ୍କ ଅଧିପତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନମ୍ ଗୃହହୀନ ଅଗ୍ରତଃ ସମ୍ମୁଖରେ ନ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ବିଜୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସଖ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସଖୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଜ୍ଞାତାଂ ଗାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖପିତ ଉପାମ ହୋଇଛି ଉପାମ କ'ଣ କଥା ଅଛି ଉପଶମ ହେଇଛି ଉପାମ କଥା ଅଛି କି ଲେଖା ଭୁଲ ଉପଶମ ହେଇଛି उपाम को लिखा है ये कथा ठीक नहीं तो प्रिंटिंग मिस्टेक है उपशम है कुच जान को समर रुज पीड़ा ते सेमाने कल्पयन्ति प्रदान करिवे इष्टम तुम्हारो अभिष्ट এটা ইষ্টম হবে ইষ্টম হবে প্রিন্টিং ভুল ইষ্টম হলন্ত হবে হলন্ত দেয় না এসব ভুল ভাবে ইষ্টম তোমার অভিষ্ট ইষ্টা তাঙ্কর প্রিয়তম শ্লোকের অনুবাদ সমস্ত ধ্যান সহকারে শ্রবণ হে ভ্রমর তুমি କାହିଁକି ଏଠାରେ ଗୃହହୀନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦୁପତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତ ଗାନ କରୁଛ କେଉଁମାନେ ଗୃହହୀନ ଲୋକମାନେ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ पति मान त्याग करेंगे संतान मान त्याग संत विवाहित
শ্বশুর শাশু সমস্ত নিতে হয়ে গেল, হ্যাঁ, আত্মীয় স্বজন বন্ধু সমস্ত নিতে হয়ে গেল, গৃহহীন হয়ে গেল। তো প্রকৃত গৃহ কোটা? প্রকৃত গৃহ আমাদের তোমাদের ব্রহ্মচারী, হ্যাঁ, চারিয়ারে বলেছে চারি ব্রহ্মচারী, सब बोले प्रकृत गृह कोटा? हाँ, गुरु गृह, हाँ। और ब्रह्मचारी में जो ब्रह्मचारी विद्या समाप्त है, गुरु गृह विद्या समाप्त है, हाँ, प्रकृत गृह होची भगवान का चरणाश्रय। यह होची हमार नित्य गृह। से चरण आश्रय करिया पाए गोपी माने गृह जगत जहाँ किसी संबंध जहाँ किसी गृह सब परित्याग करेছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে গৃহহীন লোক মানে এই কথা কইছে। আর এটারে কইছেন যদুপতি কিয়ে? যদুপতি, হ্যাঁ, কোন কে ফেভারিট করে? হ্যাঁ, भगवान कृष्ण, हाँ। तो कृष्ण यशोदा माता का गर्भ जाता जन्मसूत्र से होती वैश्य, हाँ। तो बर्तमान गाय चराइबा जो सौभाग्य अर्जन कर बर्तमान वैश्य हो गल क्षत्रिय। तो गाय चराइबा कम कथा नहीं, बहुत स्वीकृति रखे, हाँ। সেই কৃষ্ণ এই দ্বাপর যুগরে গাই চরাইবা যোগু পরবর্তী অবতার ব্রাহ্মণ কুলের জন্ম হল। জগন্নাথ কৃষ্ণকে পুত্র ব্রাহ্মণ কুলের জন্ম। পূর্ব জন্মরে ছিল কোন গৌড় কুল, হ্যাঁ। আর সে গৌড় কুলে গাই চরাইবা তার স্বীকৃতি প্রভাব পরবর্তী অবতারে হয়ে গেল ব্রাহ্মণ পুত্র। इतलाई गाय चराइबा कम कथा नहीं, और वैदिक कल्चर, बुझल? गाय चराइबा बहुत स्वीकृति अच्छे कहीं सर्वदेवमय गौ समस्त देवता माने गाय के देह अधिष्ठान शेषे आओ ये मिलना जाएगा मिलना, गंगा और लक्ष्मी देवी से मैंने चाहे गाय के देह अवसान करा गाय कहले तो मो देह तो समस्त देवता मान स्थान अधिकार करने तो मैंने अभिमान दर्श देवी को आसिच तो मान स्थान तो अभियोग करवा जो हरे कृष्ण कथा शुणी हाँ। तो से लक्ष्मी देवी गाय मलरे अधिष्ठान कर गोबर गोबर तो पवित्र लक्ष्मी देवी स्वयं अवस्थान कर आगे सब दिन आमर ठाकुर घर सब लेपन करा पवित्र जीवादित स्थान अति पवित्र निर्मल गोबर लेपित स्थान केते सुंदर दिशे ऐश्वर्य प्रकाश लक्ष्मी देवी स्वयं से विराजमान गंगा देवी गौमूत्र गौमूत्र अति पवित्र गाभी सबकि पवित्र हाँ आम से गाभी को मारिक क्षीर न पी मांसाहार राक्षस घर देह जिते लोम से कल्पकाल धरी से केवल नरक अनुभव कर आज समग्र पृथ्वी यही चलती गुणवत्ता यार शांति शांति स्लोगान प्रभुपाद जो पर्यंत गुरुर देहर रक्त भूमि स्पर्श करे से पर्यंत शांतिर कौन प्रश्न ही ना नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय भगवंतर प्रणाम मंत्र एक
ଗୋବିନ୍ଦାୟ সেই ଗୋବିନ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ସେଇ ରୂପଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ। ତାହା ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ଗୋ ମାନେ ଗାଭୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଗୋ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ଏଠାରେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଗୋଚାରଣ। ତ ଭଗବାନ ସେଇ ଗୋଚାରଣ ଲୀଳା ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋରୁ ଚଳନ୍ତି। କ'ଣ ଚଳୁଛୁ? ତ ଏଠି ଅଛି ଗୋରୁ ଚଳିବ, ସ୍ୱୀକୃତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୋଚାରଣ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୋଚାରଣ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଦୁଇ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରଜ। ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ସେମାନେ ଗୋଚାରଣ ନେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ବଂଶୀ ଥିବ। ଆଉ ସେହି କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହାତରେ ଆଉ ବଂଶୀ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜା। ଏଠାରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଏ ଯଦୁପତି। ଯଦୁପତି କହିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ, ରାଜା। ବୈଶ୍ୟଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଉଚ୍ଚ ଜାତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରାଧାରାଣୀ ଏ କଟାକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି କରି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃନ୍ଦାବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ମଥୁରା। ସେଠାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରମଣୀମାନଙ୍କ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ନିକୃଷ୍ଟ ରମଣୀ, ବୈଶ୍ୟ ଧର୍ମ, ଗୌରୀ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? କ୍ଷତ୍ରିୟ। ରାଧାରାଣୀ ଏହିପରି ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାରେ ଏଠାରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯଦୁପତିଙ୍କର ଗାନ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି କରୁଛୁ? କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଭ୍ରମରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇଏ ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୃହହୀନ ଲୋକ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଗୃହହୀନ ହେଇଛୁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଲାଭ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯାହା କିଛି ଥିଲା, ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯେତେ ଗୃହ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରଣ୍ୟବାସିନୀ। ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛୁ? ବନବାସିନୀ। ବନରେ ବାସ କରିବା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆବାସ। ବୃନ୍ଦାବନ, ପ୍ରଭୁପାଦ ବୃନ୍ଦାବନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଘର ଛାଡ଼ି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସ। ଆଗରୁ ରାଜାମାନେ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମୂଳପଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ? ବନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସାତ୍ଵିକ। ବନଟା ହେଉଛି ସାତ୍ଵିକ, ସହର ହେଉଛି ରାଜସିକ, ବେଶ୍ୟାଳୟ ଆଦି ତାମସିକ। ଏଇପରି ବନଠାରୁ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ଵିକ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ରାଜାମାନେ ଯେତେ ସେ ରାଜସ୍ୱୀ ମାନେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେଇ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ? ବନ କେଉଁଥିଲା କି ସେଟା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଥିଲା। ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଦେଖ ଯଦି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଭରତ, ଇଏ ପ୍ରାଚୀନ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ଆମର କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ, ଯେତେ ସବୁ ରାଜସ୍ୱୀ ମହାରାଜ ଏ ସମସ୍ତେ ରାଜୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମୂଳପଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ରାଜ୍ୟଭାର ଅବସର ସମୟ ବନକୁ ଚାଲିଗଲା। କାହିଁକିନା ଜୀବନ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କେମିତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରି ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଧ୍ରୁବମାନେ ତ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି।
5 ବର୍ଷ ବୟସ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବାପ ଉତ୍ଥାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥା। ତ ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହିପରି ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ এই ভগবানଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। আর আমার প্রভু বৃদ্ধ অবস্থায় সেই ভগবানଙ୍କ কথা সমগ্র দুনিয়াରେ ସେ প্রচার କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଯେତେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଥିବେ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ମହିମା କଥା କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିବ। ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଥିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ। ମାତା ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଅମୃତ ଆଶ୍ରମ ପେଟ ଭରି ଯାଇଛି, ନିଦ ଆସିଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ଜୀବତୀ, କୀର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ଜୀବିତ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି କେବେ? 1977 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଜୀବତୀ। କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ଜୀବତୀ, କୀର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ସେ ଜୀବିତ ସବୁବେଳେ। এই ভগবত সম্বন্ধ, ভগবানଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୁଏ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ହେଇପାରିବା। ସେ କୀର୍ତ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ଜୀବତୀ। ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ପାଣ୍ଡବମାନେ, ଅମ୍ବରୀଶ ରାଜା ସମସ୍ତେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁରାତନ ସମ୍ବାଦ ଅଟେ। এটা পুরাতন সম্বাদ। কেউ সম্বাদ? ভ্রমরে আসি গুনগুন করছেন, গুনগুন করছেন মানে যদুপতিଙ୍କର গুণগান କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ସମ୍ବାଦ ପୁରାତନ ସମ୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ପୁରାତନ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ପୁରାଣ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଭାଗବତ ପୁରାଣ। ଏ ପୁରାଣ କେମିତି? ଯେତେ ପୁରାଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାପୁରାଣ, ତେଣୁ ଭାଗବତକୁ କୁହାଯାଉଛି ମହାପୁରାଣ। ପୁରାଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ ଭାଗବତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ଯେତେ ଅବତାରମାନଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ତେଣୁ ପୁରାଣ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଅଦ୍ୱୈତମ୍ ଅଚ୍ୟୁତମ୍ ଅନାଦିମ୍ ଅନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଆଦମ୍ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ। ଏ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ଆଦମ୍ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ। ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ହେଲେ ବି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ବାଳ ପାଚି ଯାଇଥିବ, କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଝରି ଯାଇଥିବ, ଆଖି ଭିତରକୁ ବସିଯିବ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କେମିତି? ନବଯୌବନ ଅଂଶ, ନବାୟନ ଯୌବନ। તે ହେଉଛି ଭଗବାନ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? କୁହାଯାଉଛି ପୁରାତନ ପୁରୁଷ, ସବୁଠାରୁ ପୁରାଣ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି, ସବୁଠାରୁ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ କ'ଣ ହେଉଛି? ନବଯୌବନ ନିତ୍ୟ କିଶୋର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଗୋପ ବେଶ ବେଣୁକର ନବ କିଶୋର ନଟବର ନର ଲୀଳାର ଭୟ ଅନୁରୂପ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ହାତରେ ବାଁଶ
ଗୋପ ବେଶ ରାଖାଲ ବାଳକ ଗୌଡ଼ ପିଲା ଗୋଚାର କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଅଶୋକ ନବ କିଶୋର ମାନେ 11 ବର୍ଷ ବୟସ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଷ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ବୟସ 11 ଉପରକୁ ଆସିବ ତାପରେ 11 ବର୍ଷ କିଶୋର। ତ ବୃନ୍ଦାବନ ସର୍ବଦା କିଶୋର ନନ୍ଦ କିଶୋର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତି ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ କିଶୋର। ସେ ନନ୍ଦ କିଶୋର କିଶୋର ଅବସ୍ଥା କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା କେଉଁଠାକୁ ମଥୁରା। ତ ସେଠାରୁ ରାଜା ହେଇଗଲେ ଯଦୁପତି। ତେଣୁ ଯଦୁପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଗାଢ଼ତା ଈର୍ଷାନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ବକ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଭ୍ରମରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ କିଛି ବୋଧେ ଏସବୁ ଭୁଲଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଭଲ ହେବ ତୁମେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ସଖୀଗଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗାନ କର। ଅର୍ଜୁନ ବାନ୍ଧବ କୁଆଡ଼େ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ିଗଲେ କେଉଁଠାକୁ ମଥୁରା। ଅର୍ଜୁନ କେଉଁଠି ଆସେ ସେ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା କଲେ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ମିଶିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ମୁଖରେ ସତ ଏଇଟା ନିର୍ଗତ ହେଇଗଲା। ଭବିଷ୍ୟତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ୟା ପରେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶାଖା। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଟିରେ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଛି ତା କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ମିଛ ହେବ କି? ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଏ କ'ଣ হবে ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶାଖା ଅର୍ଜୁନ ବାନ୍ଧବ। ତ ଅର୍ଜୁନ ବାନ୍ଧବ ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାନ୍ଧବ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ ସେ ସୁବଳ ବାନ୍ଧବ। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ରଜରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାଖା କିଏ ସୁବଳ। ଯେମିତି ସୁବଳ ମିଳନ କୁହାଯାଉଛି। एक सुंदर कहानी रही। कौन कहानी रही ना दिने कृष्ण द्विप्रहर राधाकुंड तटरे उपस्थित एमती समय राधारानी ये शशुरालय से गोटे सुंदर माला तैयारी कृष्ण तो से तो शशुरालय जगिकी बसते किए मैंने जटिला कुटिला के घर बाहर को तो जापर तो माला तैयारी कर मालाटे केमी पठेबे ना बृंदा देवी के हाथ में पठेले कृष्ण को धन। तो बृंदा देवी से चिंता कले कृष्ण को सब प्रिय शाखा होती किए सुवर्ण। ये मालाटा जब सुवर्ण के हाथ में देवी से स्वयं कृष्ण बेकरे तेपरी बृंददेवी से मालाटा नहीं कौन कर सुवर्ण के हाथ में देले आ सुवर्ण आज उपस्थित केवटा को राधाकुंड से कृष्ण द्वीप अवस्थान कर बेकरे सुंदर सुबासित ये माल 5 प्रकार सुबासित फूल द्वारा निर्मित एक वैजांती अति सुंदर माल तैयारी करते हैं। सुवर्ण जगह कृष्ण का बेकर पिंदी कर कहते ये माटी मन राधारानी तैयारी कर ये बंधु के राधारानी बृंददेवी के हाथ में दे बृंददेवी मो हाथ में दे तुमार बेकर पिंजा तो से कृष्ण कहते प्राणशाखा शुअर प्राणशाखा मु राधारानी कथा चिंता कर तुम्हें एमती समय हाथ में गुंथा माला मोर बेकर पिंधे मोर मन एत विचलित हो जाए राधारानी सहित मिलित न हो पर्यंत मु जीवन धारण कर पारि ना
ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ରାଧାରାଣୀକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି ନ ଆଣିପାରିବ ତାହେଲେ ରାଧାରାଣୀ ବିରହରେ ମୁଁ ଏ ଯମୁନାରେ ଝାସ ଦେଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବି। କୃଷ୍ଣ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତ ସେ ତ ସୁଭଦ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ସଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ମୁଁ କେମିତି ରାଧାରାଣୀକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିବି? ତ ଅସମ୍ଭବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ନନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣ ଜଗିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଖି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଖି ପକେଇକି ରଖିଦେବେ। କେମିତି ଦ୍ୱିପ୍ରହର ମୁଁ ଯାଏ? କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସଖା ତୁମେ ଯଦି ରାଧାରାଣୀকে ଯଦି ନ ଆଣିପାରିବ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନ ଦାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯମୁନାର ଝାସ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରି। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସଖା ନୁହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖା ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ସବୁ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଜାତ ହେଇଛି ସେଇ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସେତେବେଳେ ସୁବଳ କହିଲେ ସଖା ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖ ହେଉଛି ସଖ ଭାବ ପ୍ରାଣ ସଖା କୁହାଯାଉଛି ନା, ମାନେ ଯେତେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହେଲେ ବି ସେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ତେଣୁ କେମିତି ଯିବି ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଧାରାଣୀକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ତେଣୁ ସୁବଳ ଆସିଲେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କେଉଁଠି? ରାଧାରାଣୀ ଜାବଟ ଜାବଟରେ ସେଠାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଜଟିଳା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜଟିଳା। ଖାଇକିରି ଆସି ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ରାଧାରାଣୀ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଘର ଝରକା ବାଟ ପାଖରେ ଯେ କବାଟ ସେଇଠାରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ମାନେ କେବେ ହେଲେ ରାଧାରାଣୀ କବାଟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ନନଦ ରହିଛନ୍ତି। ତେଇପରି ଆସି ବସିଲା। ଇଆଡ଼େ ସୁବଳ ସକାଶେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଏ। ଜଟିଳା ଦେଖି ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟି ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଜଟିଳା କହୁଛି ସୁବଳ ତୁମେ କାହିଁକି ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତ ସୁବଳ କହିଲେ ମା କ'ଣ କହିବି, ମୋର ଗୋଟେ ବଛୁରୀ ହଜିଯାଇଛି। ସେ ବଛୁରୀ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲି କେଉଁଠାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ତୁମର ଗୃହ ଘରେ ଏଠାରେ କେଉଁଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଅଛି। ମା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ଯଦି ନଥିବ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି। ଇଏ କହିଛନ୍ତି ବାପ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପିଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଯାଇକି ଦେଖ। ସିଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିଲା ये जोगमाया मात्र ये सब लीला संपादित सुबल से शेयर चाहते हैं। तो सुबल को अनुमति देले भीतर को पशिया तार के भीतर को पशि पार एक कथा माध्यम जा पूजा देखे। तो ये आज सीधा राधारानी को घर भीतर पशे पशि कहते प्राण सखा कृष्ण ये যমুনা তটরে তোমার কথা চিন্তার সর্বদা নিমগ্ন আছে। তুমি যদি তাଙ୍କ সাথে মিলিত ন হবে সে আর জীবন ধারণ করে পারিব না। সে তোমার বিরহরে যমুনার ঝাঁস দেই দেহ ত্যাগ କରିବ। তোমাকে ଯିବା ରାଧାଙ୍କ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ମୋ ଶାଶୁ ତ ବସିଛନ୍ତି କବାଟ ପାଖରେ। ଆଉ ନନଦ ସବୁବେଳେ ଆଖି ପକେଇ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ କାମ କର, তোমার পোশাক মতে দিও আর ମୋ পোশাক তুমি পিন্ধ। আর এইপরি ଏ କଥାରେ ରାଧା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ସୁବଳଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଧୋତି ଆଉ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତା। କ'ଣ କହିଲେ? କୁର୍ତ୍ତା।
আর পগড়ি। রাধারানী সুবল সাগর ধুতি পিঁধিদেলে সুবল সাগর বলে আসে। সুবল হচ্ছে রাধারানীଙ୍କ ଭାଇ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପରି ଦେଖିବାକୁ। ରାଧାରାଣୀ ଯେମିତିଆ ଫେସ୍ ସୁବଲଙ୍କ ଫେସ୍ ଠିକ୍ ସେମିତି। ତାଙ୍କର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତିଆ ସୁବଲଙ୍କର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ସେମିତିଆ। ସେହିପରି ଧୋତି ପିନ୍ଧିଲେ, ସୁବଲଙ୍କ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ସୁବଲଙ୍କ ପଗଡ଼ି ରାଧାରାଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଲୁଚା ସେଟା ଲୁଚାଇବା କେମିତି? ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା, ମ୍ୟାଚିଂ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ସବୁ ସୁବଳ ଭଳି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର ଶରୀର ଗଠନ ଅଲଗା, ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଉଚ୍ଚା, ତ ସେଟା ଲୁଚାଇବା କେମିତି? ଏମିତି ଯୋଗମାୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବଛରି ସୁବଳ ଆଣି ଦେଇଦେଲା ରାଧା, ତୁମେ ଏଟା ବକ୍ଷ ଦେଶ ଧାରଣ କରି ଯିବ। ଆଉ ବୁଝିପାରିବନି ବଛରିଟା ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଧରିବା ପାଖରେ, ଶ୍ରମ ଯୁଗରେ ସେତେ ଲୁଚିଯିବ। ସୁବଲ ପରି ସେହିପରି ରାଧାରାଣୀ ସୁବଲ ବେଶରେ ଏ ସେଇ ବାଟରେ ବସି କବାଟ ପାଖରେ କିଏ? ଶାଶୁ ଜଟିଲା। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ବାଛୁରୀଟି ମିଳିଗଲା। ଜଟିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲା। ଆରେ ବାଛୁରୀ ମିଳିଗଲା, ବାଃ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯା। ଶାଶୁଙ୍କର ଅନୁମତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁବଲ ଇଏ ରାଧାରାଣୀ ସୁବଲ ଏହିପରି ଆସି ସିଧା ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ କେଉଁଟାକୁ? ରାଧାକୁ କୃଷ୍ଣ ଅପେକ୍ଷାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲା। ଏଇ ସୁବଲଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାଧାରାଣୀ ମିଳିତ ହେଇଗଲେ, କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଣ ଶାଖା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦୀ ଦଶରେ ରହିଲେ କିଏ? ସୁବଲ। ସେ ତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେ କେମିତି ବାହାରିବ? ରାଧାରାଣୀ ନାହିଁ ଗଲେ ଇଏ କେମିତି ବାହାରିବ? ଏ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବେଶ ପିନ୍ଧି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲା, ମୁଁ କେମିତି ବାହାରିବି? ଏମିତି ସମୟରେ ବ୍ରଜର ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେତେ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁଣ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ଯାଉଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ଡଲା ସଜେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଘର ଯାବଟ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଟିଲା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ବୋହୁ ତୁମେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁଣ୍ଡକୁ? ଇଏ ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ବେଶରେ ଶୁଭ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସୁରରେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି, ମୁଁ ଏଇ ଯାଉଛି। ସେଇ କଥା କହିଦେଲେ ସେତ ସୁବଳ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଜଟିଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ବାହାରିଲା। ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ଯୋଗମାୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୀଳା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ସୁବଳ ଯେ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏହିପରି ସୁବଳ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା କେଉଁଟାକୁ? ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ସୁବଳଙ୍କ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତ କରି ଉଠିଲେ। ମୁଖ ଆନନ୍ଦ ଚରମ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲା। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁବଳ ମହାମିଳନ ତେବେ ସୁବଳ। ସେ ସୁବଳ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶାଖା। ତେଣୁ ସୁବଳ ଶାଖା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ସୁବଳ ଶାଖା। ସୁବଳ ଶାଖା ମାନେ ସେଇ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ସବୁ କହି ଦେଖାଉଛି, ତଥାପି କିଏ କହିବ? ସୁବଳ ଶାଖା ମାନେ କୃଷ୍ଣ। ସୁବଳଙ୍କ ଶାଖା ତବେ କୃଷ୍ଣ
সুবর্ষকা এটি কথা বুঝিও না কোন সেই কৃষ্ণ বর্তমান ব্রজ ছাড়ি মথুরাকে যাইছেন সে পর্যন্ত অর্জুনের সাথে কোনো সম্পর্ক হয় নাই যেতে মথুরা ছাড়ি দ্বারকারে যাবে সে পর্যন্ত তাদের অর্জুনের সাথে কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হব নাই সম্পর্ক কেতবে স্থাপিত হব যেতবে পাণ্ডব মানে 12 বর্ষ বনবাস আর গোটে বর্ষ অজ্ঞাতবাস সরলা পরে যেতে ফেরিব ফেরিবার সময় প্রথমে অজ্ঞাতবাস যেতে ফেরিবে সেতবে কন হব না অর্জুন আর যেতে ইয়ে মানে মানে কৌরব সৈনিক সেনা মানে এ মানে সংঘর্ষ হবে আর ये तो अज्ञातवास थे विराट राजेंद्र राजपाट के तो सेतबे अर्जुन क्यों मेशर थे ब्रह्म शिखंडी ब्रह्म माने ये शिखंडी शिखंडी बेसर ये यार अभिशाप प्राप्त है कार उर्वशी अभिशाप प्राप्त है शिखंडी शिखंडी की करते नपुंसक नपुंसक नहीं गोटे वर्ष गुरुभाई दे जीवन जाक नपुंसक हेरे अभिशाप दे इंद्र ताको मिनिमाइज कर गोटे वर्ष कर से लुचई पारे गोटे वर्ष अज्ञातवास सेतबे से अर्जुन যেতে বৃহন্নলা বসে যেতবে দুর্যোধনর নেতৃত্বে কৌরব মানে সমস্ত আসলে বিরাট রাজাঙ্কর গোধন অপহরণ করিয়া বিরাট রাজা মৎস্য দেশ রাজা বিরাট রাজাঙ্কর গোধন অপহরণ করিয়া সেটি আসলে পিতামহ ভীষ্ম গুরু দ্রোণাচার্য কর্ণ আদি সমস্ত আসে উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু গোধন রক্ষা করিয়া পাই संग्राम करने सहित तेल प्रथम विराट राजा पुत्र के उत्तर कन्या ना उत्तरा तो उत्तर से आसिले रथर सारथी रूपे आसिले किए बृहन्ना अर्जुन से परिचय है ना आसी जो उपस्थित हो गले सेतबे कौरव सेना देखी उत्तर युद्ध करने कौन मलमूत्र कौन युद्ध कर पितामह भीष्म अजय वीर गुरु द्रोणाचार्य महावीर कर्ण अश्वत्थामा दुर्योधन शकुनी दुशासन ये सब देखिए युद्ध छाड़ी पलि जा प्रस्तुत हो गए से रथर लंप दे दौड़ी पलि जाए बृहन्नला जाएगी जबरदस्त धरी आनी रथर बसाई हाँ तुम्हें बर्तमान रथ चला मु हूँ ये करी युद्ध करी ये हर चकित बृहन्न नपुंसक क्यों युद्ध कर अर्जुन परिचय अज्ञातवास समय कर मुझे से अर्जुन हाँ से उत्तर कहले अर्जुन को 10टी नाम तुम्हें कह 10टी नाम 10टी नाम सब ये महाभारत विराट पर्व उल्लेख कर जमी कहुच्छी 10टी नाम सब अर्जुन फाल्गुन जिष्णु किरीटी श्वेतवाहन विभत्सु विजय कृष्ण सव्यसाची धनंजय केतटी ना गणित अर्जुन केते राम गणना प्रथम राम एक नहीं
प्रथम भगवान नाम यह हूँ वैदिक कल्चर आम जब गणना करवा प्रथम राम भगवान नाम उच्चार कर ये को नहीं ये संस्कृत कितने सुंदर हम वैदिक कल्चर आम जब गणना कर राम दुई तीन प्रथम भगवान का नाम एक माने कृष्ण होते भगवान एक हाँ तो एक माने राम भगवान का नाम तो पुनि अर्जुन राम फाल्गुन हाँ दुई जिष्णु किरीटी श्वेतवाहन विभत्सु विजय कृष्ण सब्यसाची धनंजय केतन 10 नाम छाड़ी आहरी मत अर्जुन का ना रही कौन सा ना रही ना कह जाए जमी कौंत्य पार्थ गुड़ाकेश बृहन्नला मध्य पांडव ये एक्स्ट्रा नाम 10 नाम व्यतीत और ये सब नाम रही कौन कह पार्थ कहीं कह पृथाकर पुत्र माता हूँ पृथा पृथा के पुत्र हवा जो पार्थ कौंत्य कुंती पुत्र पिता आगे नाम है कुंती तो कुंती पुत्र कौंत्य गुड़ाकेश हाँ निद्रा का शौक निद्रा जो निद्रा को जय कर गुड़ाकेश हाँ अर्जुन इतना बड़ वीर कहीं निद्रा को जय करते कथा शुई केमी से दिव्य ज्ञान प्राप्त अर्जुन हूँ महाजन आचार्य शिवपांत मान प्रभुपाद यहीपरि निद्रा को जय करवा जगि एत शास्त्र सब देले से शास्त्र पढ़ा समय शुई आम अवस्था कौन प्रभात वृद्ध अवस्था समग्र पृथ्वी यहीपरि से बुलुले प्रचार करते केते जाए केते प्रवचन देते दीक्षा देते यज्ञ करते पुनि रात्रि जगिकी ग्रंथ सब लिखुते वृद्ध अवस्था आम युवा अवस्था से ग्रंथ जो प्रभात गोटे खंड पाठ कर आम पाठ तभी आमर अवस्था कौन यहीपरि माने निद्रा को जे जिते कंट्रोल करें सी से प्रगति करें जेते जे शुईज भाग्य सहित शुईज अधगति हम घुस ये सब शुई सब घुस शुई शुअर बनी शुई कौन हो शुअर बनी जगी जगी जागृत चेतना जगी जगी जागृत चेतना पूर्ण कृष्ण चेतना शुई शुअर दुई प्रकार कथा जदि जगिकी शुणा जगिकी आम ये सब अभ्यास करवा आम आम चेतना पूर्ण कृष्ण चेतना जागृत चेतना तेरे जागृत छात्र समाज कह इस्कन गोटे ये संघ कह जागृत छात्र समाज छात्र मान चेतना जागृत कर आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान आम छात्र जब शुई जाए कौन हो हमारे परिणाम समस्त सुर हाँ आम एटा को आसे भगवान के कथा श्रवण कर सौभाग्य अर्जन कर कथार आशा में शुई दुर्भाग्य हाँ कौन है दुर्भाग्य अर्जन कर आम आज जब सौभाग्य अर्जन कर कथार शुई जाए कौन है दुर्भाग्य अर्जन दुर्भाग्य अर्जन कर अधगति सौभाग्य अर्जन करले उच्च गति हो तो निजर ऊपर निर्भर कर के उच्च गति करेंगे कि निम्न गति करेंगे निर्भर कर तार ऊपर श्रोतार ऊपर हाँ जमी गोकर्ण
କଥା କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ କେତେ ସବୁ ଦ୍ୱିବେଦୀ ତ୍ରିବେଦୀ ଚତୁର୍ବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେତେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରୋତା ଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଏକ ଭୂତ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଅସହନୀୟ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିଥିଲା। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଂଶକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ସେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। 7 ଦିନ ସେ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାର ଯେତେ ସବୁ ଦୋଷରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଭୂତ ଦେହରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମମାନେ ଏଇ ବିମାନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ଦେଖ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଭୂତ ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିମାନ ପଠାଇଲେ ଦୂତମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଯାଅ ତାକୁ ଇଏ ବିମାନରେ ବସାଇ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ଦ୍ୱିବେଦୀ ତ୍ରିବେଦୀ ଚତୁର୍ବେଦୀ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଇଟଲଧାରୀ ଶ୍ରୋତା ସବୁ ବସିଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଢୋଳୁଛନ୍ତି, ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଛନ୍ତି, ଘର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। 7 ଦିନ କଥା ସରିଲା, ଶ୍ରବଣରେ କିଛି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିମାନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଜଣେ କେବଳ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ। ତାও কি ভূত শরীর প্রাপ্ত হয়, এই সব তো মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়েছিল। পুরো উচ্চ কুল ব্রাহ্মণ কুলের জাত, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলের জাত হয়ে বড় বড় ডিগ্রি, কে 2টা বেদ অধ্যয়ন করেছে, কে 3টা বেদ অধ্যয়ন করেছে, 4টা বেদ অধ্যয়ন করেছে। তিনি সব টাইটেল প্রাপ্ত, দ্বিবেদী ত্রিবেদী চতুর্বেদী টাইটেল সব ধারণ করেছেন। আমার ইস্কনে কেতে সব সার্টিফিকেট দেওয়া যাচ্ছে। ভক্তি শাস্ত্রী, ভক্তি বৈভব, ভক্তি সার্বভৌম আদি ক্ষেত্রে, কিন্তু দেখা যায় ভক্তি শূন্য। এত ডিগ্রিধারী হয়ে কোন হচ্ছে মাড় করা আরম্ভ করেছে, পদ পাঠ এইসব চলেছে, ভক্তি শূন্য হয়ে যাচ্ছে। ভক্তিটা খুব সাধারণ বস্তু, ভগবানের সর্বশক্তি। এটা ডিগ্রির উপর নির্ভর করে বলা। ଯେମିତି ସବରୀ ସେ କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ହାସିଲ କରିନଥିଲା, କରିଦେଲା କି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ସେ ଜାତ ହେଇନଥିଲା, ସବ କୂଳରେ 4ଟି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣର ନିମ୍ନ ଆହରି, ମାନେ 5th ବର୍ଣ୍ଣ 6th ବର୍ଣ୍ଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, 4ଟି ଆଶ୍ରମ, 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, 4ଟି ଆଶ୍ରମে বহির্ভূত। এক সবর কুলের জাত, আর সেইঠারে আশ্রমের সব ব্রাহ্মণ কুলের জাত, বড় বড় ডিগ্রিধারী সব আসি ঋষি হয়েছেন। আর সবরই তার বিবাহ সময়ের গৃহ ত্যাগ করে আসিলে মুনি ঋষিমান কৃপা লাভ করে। দেখো কিন্তু সে কৃপা লাভ କରିବ କେମିତି? ଇଏ ତ ସବୁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ଜାତ, ମୁନି ଋଷି, ମୁଁ ହୀନ ଜାତି, ନିମ୍ନ ଜାତି, ସବର ଜାତି, ଏମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବେ, ବିତାଡ଼ିତ କରିବେ। ତ କେମିତି କୃପା ଲାଭ କରିବା? ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଉଠି ସକାଳ ସକାଳ ଉଠି କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ନାନ ଶିଶୁତ୍ୱ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ତ ସେ ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେବା କେମିତି କରିବା ନା ଯଜ୍ଞରେ କାଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ ଆଣି ରଖିଦେବେ, ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ଝାଡ଼ୁ ଦେବେ, ଝାଡ଼ୁ ଦେବେ, ଗୋବର ଦ୍ୱାରା ଲେପନ କରିବେ। ଏହିପରି ସେବା କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଇଏ କ'ଣ? ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଭୋର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଆସି ଏହି କାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯଦି ଉଠିବେ, ଉଠି ଦେଖିଲେ ଆରେ ଏ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ କିଏ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉଛି, କିଏ ଏମିତି ଗୋବର ଲେପୁଥାଏ, କିଏ ଯୋଗ କାଷ୍ଟ ଆଣି ରଖିଦେଉଛି। ସେମାନେ ବୋଧେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିଏ କାମ କରିଛି, କିଏ କାମ କରିଛି।
ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ସବୁଠୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ମୁନି ସେ କହିଲେ ତୁମମାନେ ଜଗିକିରି ଶୋଇ ଦେଖ ଇଏ ଆସି କାମ କରେ ଚେଇଁକିରି ଶୋଇବ ନା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିଲେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ଖାଲି ଶୋଇଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଟା କୁହାଯାଏ ହଁ ଚେଇଁ ଶୋଇବା ଏ କଥା କୁହାଯାଏ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମୁନି ଋଷି ଚେଇଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି ହଁ ଏ ତ ଅତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ये सब ଯୋଗ କାଷ୍ଠାଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ କରିଥିଲେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି ହେ କେ ଗୋଟେ ସବୁ ଉଠିଲେ ଦେଖିଲେ ଏକ ନିଚ ଜାତିର କନ୍ୟା ର ଯୁଗ ଶୈଳୀ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଲ ତାକୁ ଫସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ତାକୁ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବାଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତାର କଲେ ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ କାମଟା କ'ଣ କଲେ ये तो जोगस्थली झाड़ू दौची परिष्कार करुच्ची गोबरदार लेपन करुच्ची जोग काष्ठांग रखी यार एत सेवा भाव तुम्हें माने एत सब भत्सना कर गाली दौच तिरस्कार कर भावुच कहीं तो मुनि ऋषि मैंने रखीगले आप या भल पाँच या अलग जगह रखु मत निश्चय छाड़ीदे को नहीं अलग गोटे कोठे बनिक सीधा रहे मातंग ऋषि कृपा से प्राप्त रखे सब निजर जीवन उत्सर्ग कले गुरुदेव सेवा आज सेवार एत प्रसन्न हो जाए जब विधि प्रतिपाते न परिवेशन सेवाया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शी तेईपरि सेवार एत प्रसन्न हो जाए मातंग ऋषि कहले माँ मोर तो बयस हो जाए मुझे आखिरे प्रभु को साक्षात दर्शन कर पारि ना मत धाम को जाए प्रभु को दर्शन करवा मुझे तुमको आशीर्वाद करुचे तुम एठार अवस्थान करी से प्रभु सेवा निज जीवन उत्सर्ग कर स्वयं प्रभु आज तुमको दर्शन देवे गुरुमुख पद्म से पिला अवस्था बाल अवस्था से गुरुदेव कहते प्रभु एठाक आसवे प्रभु आसे कौन खाइबा देनी तो बनर फल चयन कर रखते प्रतिदिन फूल धरिक रास्ता तैयारी कर प्रभु आसे प्रभुंर पाद अति कमल ये कंटा जो बन केमी आसे फूलदार रास्ता तैयारी कर से दिन सेवा सब चिंता प्रभुंर चिंता से रामचंद्र जन्म ही ना से दिन यही चिंता से चिंता कर रात्रि जो शुवे शुखिला पत्र गछ पत्र कौन पक्षी जीव जंतु चलिए खड़ खड़ सब यही प्रभु आसवे यही प्रभु आसवे मैंने रात्रि भी से जागृत यहाँ पूर्ण कृष्ण चैतन्य हमें तो आराम से शुरू पेट भरिक खाऊ केवल एक थर ना तीन चार थर जिते थर आशीर्वाद खाइए आगे गांधी आम सन्देश आओ रसगोला पेट भरी जाए भर आओ दुई चार्टा आराम से तो भगवत चेतने प्रभुपाद जागृत अवस्था ये सब जागृत अवस्था सब दिन जाके एक सेवा रात्रि जाके एक चेतना वृद्ध दशा प्राप्त हो पिलावस्था विवाह आग बर्तमान सब बयस हो जाए 30-40-50 वर्ष हो बाहा ना कोड़ी जगह लोक मान आयुष बाहा हो 30-40 से बाल्य अवस्था बह 8 वर्ष ऊपर को जीवन या कह गौरी दंड प्रथा माता पार्वती 8 वर्ष पूर्व शिवन को पतिर आगे सब और वैदिक कल्चर शुद्धता है एक पति प्रति उन्न आए तार चिंता जीवन है कौन पुरुष तो बाल्य विवाह वैदिक कल्चर से बाल्य अवस्था आसी किए सब बहुत समय 6-7 वर्ष बयस
ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଏହିପରି ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଇଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବ। ଦିନ ଯାକ କୁଳ ଚାଲ କରିବ, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ, ଫଳ ଆଣି ରଖିଦେବ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସେଇ ଫଳ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ହେଉଥାଏ, ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଉନଥାଏ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ପୌଗଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା, କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥା, ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥା, ପୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁକୁଲର ପାଠ ସମାପ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ନେଇଗଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ନେଇକରି ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କରି ତାରକାସୁର ବଧ କରାଇ ମିଥିଳାରେ ନେଇଗଲେ। ଜନରାଜଙ୍କ କନ୍ୟା ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାର, ଚାରି ଭାଇଙ୍କର ଭଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାର, ସୀତାଦେବୀ ଭଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ତ ଆସିଲେ ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ରାଜଗଦିରେ ବସାଇବେ। ଏମିତି ବିମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ କେତେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ। এই বনবাসে যেতে আসলে পুনি রাবণের সন্ন্যাসীদের ধারণ করে আসি পঞ্চবটী বনরু সীতাকে অপহরণ করে দেন। সীতার অনুসন্ধানে ভগবান রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সহ আজি কেউটা এসে উপস্থিত হল সবরেঙ্কর আশ্রম। আসিଛନ୍ତି বৃদ্ধ অবস্থা। তুমি কি কেতে আনন্দ, কেতে আনন্দ। সে আনন্দରେ ଏତେ ମତ୍ତ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା କରି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ସେ ପଥର ଗୋଟେ ଥିବ ତ ପଥର ବସି ପ୍ରଭୁକୁ ଲାଗି ଆଣିଦେବେ ମାନେ ନା ସେଇ ଫଳ ସବୁ ଚାହା କରି ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରେମରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ଏଇ ଖଟା କି ମିଠା ନିଜ ପାଟିରେ ଚାହୁଁଛି। যেটা ଖଟା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମିଠା ବି ସେ କହୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ନିଚ ଜାତିର କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବ ତୁମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଏସବୁ କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତର ଭାବଟା କ'ଣ ଅଛି ଏହିପରି ପ୍ରେମରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁରେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଏ ତ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ୟାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ତାହେଲେ କେମିତି ଇଏ କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ ପମ୍ପା ସରୋବର। ଆଉ ଇଏ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଏ ସମାଚାର ସେଇ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପମ୍ପା ସରୋବର ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସରୋବର ଜଳ କାହିଁକି ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ପୋକ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ହୀନ ଜାତି ନିଚ ଜାତିର କନ୍ୟା ସବୁରି ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇ ସବୁ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଏ, ପୋକ ହେଇଯାଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଥିଲାଗି ଦୂଷିତ ହେଇଯାଏ। ତ ସବୁరికి ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମା ସବୁରେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ନାନ କର। ତ ସବୁରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳ ପୋକ କୁଆଡ଼େ ସେ ଦୂଷିତ ସବୁ ଅନ୍ତରିତ ନିର୍ମଳ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଚକିତ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଦେଲୁ, ନିନ୍ଦା କରିଦେଲେ, ନିନ୍ଦା ଯାଉଥିଲେ ଭକ୍ତର ମହିମା ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସର୍ବଦୋଷରେ ସେ ମୁକ୍ତ। ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଅପବିତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଏହିପରି ଗାଢ଼ ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମ ଅଛି। ସମୟ ତ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କଥା କହୁ ସେ ଅନୁବାଦ ପଢ଼ି ହେବନି। এই পর্যন্ত রহিব। এইপরি মানে 9:15 হয়ে যাচ্ছে আর পড়াইবানি সে কথা হলে এইপরি দেখা যাচ্ছে ভগবানଙ୍କ প্রতি প্রেম। কিপরি প্রেম রাধারানী প্রেম বসতে ଏ ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି ବକ୍ର ଭାବରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦରେ ଆମେ କେବଳ ପଢ଼ିଦେବା, ମୋର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଭାବାର୍ଥ ତ ପଢ଼ି ହେବନି। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ତନୋଦୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ବାସନାର
ଉପଶମ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ରମଣୀଗଣ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଅଭୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେ ଯଦୁପତିଙ୍କର କଥା ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗାଇବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ଯଦୁପତି ତୁମର ଯେ ସଖା ଯଦୁପତି ତାଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଯେ ସଖୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ପୀଡ଼ା ଉତ୍ତୀପ୍ତ ସ୍ତନର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଜନିତ ପୀଡ଼ାରୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥିଲେ সেই ଯଦୁପତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲିଙ୍ଗନ ଏସବୁ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଅ ସେଇ ଯଦୁପତିଙ୍କର ନୂଆ ସଖୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଯଦୁପତିଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ବାଞ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ତୁମକୁ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ କଥାଟି କହିବୁ ଭାବାର୍ଥରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ଆମର ସମୟ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆହୁରି 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଲାଇନ୍ଟା ଅଲଗା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ଥିଲା ସେ ଲାଇନ୍କି ଆସିପାରିଲୁନି। ତ ଇଏଠାରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଏହିପରି ରାଧାରାଣୀ ମୁଖରୁ ସତ ଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ନିର୍ଗତ ହେଇଗଲା ଅର୍ଜୁନ ଶାଖା ଅର୍ଜୁନ ବାନ୍ଧବ ଅର୍ଜୁନ ବାନ୍ଧବ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେଇନଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ ପ୍ରଥମ ବ୍ରଜ ଯେତେ ଥିଲା ସୁବଳ ଶାଖା ତ ସୁବଳ ଶାଖା ବିଷୟରେ କଥା କୁହାଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ଶାଖା ହେବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶାଖା ହେବ। ଆଉ କେତେବେଳେ ସେଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିଳିତ ହେଇଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଇଏ କଥା ଆସିବ କେତେବେଳେ ମାନେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନବାସୀ ହେବେ ବନବାସୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ତ ବହୁତ କଥା ରହିଛି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କଥା ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ବା ଏଥିରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼େଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ କେଉଁଠାରେ ଆଉ କାହାରି ପାଟିରେ କେଉଁଠାରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗୃହଟା ଆଉ କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କେଉଁଠାରେ କ'ଣ ସେ ମନରେ କାହାର ରହିବ ନାହିଁ କରିଯିବ ନା କାହାର ମନ ଠିକ୍ ନାହିଁ ରହିବ। ଏହିପରି ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗୃହରୁ ସେମାନେ ବିଦୁରଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଯାଇ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ ନା ସେ ବନରେ ହିଡ଼ିମ୍ବ ବନରେ ସେଠାରେ ହିଡ଼ିମ୍ବକୁ ବଧ କରି ଭୀମ ହିଡ଼ିମ୍ବାକୁ ବିବାହ କଲେ। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବାହା ହେଲା କାହାର ଭୀମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଲାନି ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲା କାହାର ଭୀମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ବୋଧେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ହିଡ଼ିମ୍ବ। ତ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଗଲେ କେଉଁଠାକୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକଚକ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗିରିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେଟା ବକାସୁର ବଧ କଲେ ଏକଚକ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ବକାସୁର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ। ତା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠାକୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ସଭା କେଉଁଠାରେ କେଉଁଟା ଦ୍ରୁପଦ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦୁର୍ବା ସେଇଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ଲୋକ ଭେଦ କରି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେଇଠି ମିଳିତ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଉ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ କୁନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏଇ ମିଳନ ସେ ବୋଧେ ସଖ ଭାବ ସ୍ଥାପନ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମିଳନ ପରିଚୟ କୁନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆସି ଯେତେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେଟା ପରିଚୟ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବଙ୍କ ଦେବୀ ତ ବସୁଦେବଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତି ଦେବୀ। ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହେଲା କଥା ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସଖ ଭାବ ଘରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ରାଧାଙ୍କ ମୁଖରେ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରଥମ ବାହାରିଗଲା।
राधा ने तुमने कहीं नहीं कृष्ण कृष्ण ही राधा राधा ही कृष्ण तेणु भविष्य ये बर्तमान ये सुवर्ण सगा भविष्य ये अर्जुन तेणु अर्जुन सगर कथा आम पाखे कही ना राधा भ्रम के कथा कह ये कथा आम मैंने पाखे अति पुरातन तो सब भल नुआ सखी मान पाखे जब कर तुमको तुम मनस्काम अनुसार भिक्षा से मैंने प्रदान करे आम मैंने तुमको भिक्षा देव ना जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री भक्त की गौर